آج کی اس تربیتی نشست میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں خود ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے، اور پھر ان کے متعلق یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے مختلف درجے عطا فرمائے ہیں۔ اب جو ہمارے اوپر چیز لازم ہے کہ نبی کو نبی کس طرح مانا جائے، رسول کو رسول کس طرح مانا جائے، اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، چونکہ اس طرح سے فتنوں کا دورہ ہے۔ آئے دن کبھی کسی طرح کی اصطلاحات سننے میں ملتی ہیں، کبھی کسی طرح کے لوگ ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس دور کے اندر ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ لفظ نبی اصل کے اندر نکلا ہی ناباون سے ہے۔ عربی کے اندر نبی جو ہے وہ غیب کی خبریں بتانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کو دنیا پر مبعوث فرمایا، تو ان کو نبی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے حضرت جبریل امی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں ہیں، جس سے امت بے خبر ہے، اس خبر کو پہنچانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا اور انبیاء علیہ السلام ہو، تمام نبیوں کے ساتھ جو معنی ہے، نبی کا لفظ جب بولا جائے گا تو یہی مراد ہوگا کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے رسول۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کے اندر بھی 313 تقریباً رسول ہیں۔ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز مختلف ہوتی ہے کہ جو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے نا، رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نئی شریعت کا آغاز کرتا ہے۔ نبی تو تمام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسول بھی نبی ہوتا ہے، رسول بھی نبی، اس کے پاس نبوت کا درجہ ہے، لیکن جس کو رسول کہا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہے۔ پچھلے جو رسول کی شریعت تھی وہ وہاں پر منسوخ ہو چکی، وہ ختم ہو چکی۔ اب جو دوسرے رسول تشریف لائے ہیں، اب ان کی جو شریعت، اللہ نے ان کو جو احکامات عطا فرمائے ہیں، اب ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ فخر بھی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں، آقا علیہ السلام آخری رسول ہیں، اور قیامت تک جس شریعت پر عمل کیا جائے گا وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، نہ ہی کوئی رسول آئے گا، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرات محترم، اس سے اگلا سوال آ جاتا ہے کہ نبی کی پہچان کیا ہے؟ نبی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو نبوت کی پہچان کے لیے معجزہ عطا فرما کر بھیجتا ہے۔ جو بھی نبی آتا ہے وہ معجزہ لے کر آتا ہے۔ اس کی نبوت کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی سوال کرتا ہے، جب بھی کوئی کسی قسم کی چیز کا تقاضا کرتا ہے، کسی امر کا تقاضا کرتا ہے، تو وہ اس امر کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور معجزہ کہا اس کو جاتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جس کو بندے کی عقل ہی تسلیم نہ کرے، یار یہ کیسے ہو گئے۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی یہ پہچان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی غیر نبی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے کہ جو عقل سے بالا تر ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ
ख़वातीन हमारे घरों के अंदर ये एक किताबचे की सूरत में, पंपलेट की सूरत में हमारे घरों में हजरत अली का मौजज़ा जो है वो मिलता है हमें। आप में से हो सकता है किसी के घर में पढ़ा जाता हो या कहीं पर रखा हो या किसी की नज़र से गुजरा हो। तो जबकि ये सिलसिला जिसने भी शुरू किया था यकीनन जो है वो दूसरे मसलक का कोई फर्द होगा कि जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह ये उम्मत के सामने भी अकीदा रखा कि नबूवत नाउज़ुबिल्लाह जो है वो हजरत अली को मिलना थी तो गलती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। उन लोगों ने हकीकत के अंदर इसको मौजज़ा अली बनाकर लोगों के सामने पेश किया तो उलमा का इस पर फतवा है कि इसको पढ़ना पढ़वाना हराम है, होना है, क्योंकि एक तो इस वाक़या की कोई तस्दीक नहीं है इस तरह का कोई वाक़या गुजरा हो। दूसरे नंबर पर इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि इसको हजरत अली का मौजज़ा कहा जाता है। सहाबा किराम हो, औलिया अज़ाम हो, उनसे करामत सादिर होती है, मौजज़ा उसको भी नहीं कहा जाता है। मौजज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर एजाज़ है तो वो किसका है? नबी का है। जब भी किसी की तरफ किसी बात को मंसूब किया जाएगा तो सबसे पहले उसके दर्जे को देखा जाएगा, उसका मनसब क्या है, उसका मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु की तरफ जब भी कभी इस तरह की बात जो अकल को आजिज कर दे वो उनसे मिलती हो तो उसको करामत कहा जा सकता है, मौजज़ा उसको किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। मौजज़ा फकत और फकत नबी की सिफ़त है, इसके अलावा वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो लिहाजा अगर कहीं पर भी कोई मौजज़ा पढ़वाता है या इस तरह का लफ्ज़ कोई नबी के अलावा किसी के साथ बोलता है तो उसकी इस्लाह फरमाए, कोशिश करें कि उसको मना किया जाए कि ऐसा लफ्ज़ गैर नबी के लिए बोलना जायज़ ही नहीं है बल्कि हराम है। बंदा गुनाहगार होता है तो लिहाजा नबी के अलावा किसी और के साथ कोई ऐसा लफ्ज़ जो मौजज़े वाला लफ्ज़ है वो हरगिज़ ना बोला जाए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद वही किसको कहा जाता है? वही जो है वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की तरफ से भेजे जाने वाला पैगाम है जो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमी के जरिए नबियों की तरफ पहुंचाता है, उसको वही कहा जाता है। अब अगर किसी बंदे को कोई, आप अमूमी तौर पर देखते हैं कि कोई बंदा ये बात करता है ना, मैं फलां गल दे बारे जानना, हम आम ये जुमला बोल देते तेरे ते वही नाज़िल हो रही है। ये बोलना भी गुनाह है। ये बोलना क्या है? क्योंकि वही का दरवाजा भी बंद हो चुका और नबूवत का दरवाजा भी बंद हो चुका। अब नबी के बाद किसी और की तरफ जो है वो वही का लफ्ज़ बोलना, उसकी तरफ मंसूब करना, ये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इस लफ्ज़ से भी जो है वो परहेज किया जाए। क्यों कि वही जो है वो खालिक़े कायनात अपने नबी की तरफ फरमाता है, गैर नबी की तरफ वही नहीं आती। अगर कोई बंदा अल्लाह का वली जो है वो इस तरह की कोई बात करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम होता है, उसको वही नहीं कहा जाता बल्कि वो क्या है? इल्हाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़हन के अंदर वो बात पैदा फरमा रहा है, उसके दिल के अंदर वो बात पैदा फरमा रहा है, और वो भी किस बिना पर कि वो अल्लाह का वली जो है वो साहिब बसारत भी है, साहिब बसीरत भी है। उसके इल्म का ये तकाजा है कि वो नतीजा अखज़ करके उम्मत के सामने रख रहे हैं। तो लिहाजा उसको वही के लफ्ज़ के साथ ताबीर नहीं किया जाएगा बल्कि वो इल्हाम होगा। इसके बाद आ जाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद जो है वो कितनी है? अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद जो है वो कमो बेश, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो मारूफ है वो क्या है? 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों के अकायद क्या होने चाहिए? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हमारा अकीदा है वो ये होना चाहिए कि अंबिया जो है वो तमाम मखलूकात में से अफजल मखलूक है। अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो तमाम मखलूकात में से अफजल मखलूक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी मखलूकात पैदा फरमाई हैं उन सब के अंदर जो अफजल मखलूक है वो नबियों की है। ठीक है, बाकी जो है वो दर्जा बदर्जा नीचे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही फरमाया तिल्कर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल है, हमने इनको बाद में से बात पर फजीलत अता की। उनमें से वो भी हैं कि जिनके साथ हमने कलाम किया और कुछ वो भी हैं जिनको हमने इससे भी ज्यादा दर्जा अता फरमाया। तो इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहि सलाम से सिर्फ कलाम फरमा रहे हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह कलाम भी फरमा और अपना दीदार भी नसीब फरमा। लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा जो अक़ीदा है उसकी इस्लाह कर लेना हम सब के लिए जो है वो जरूरी है। फिर नबी को सच्चा मानना, उसको कामिल अकल मानना कि वो अकल के एतबार से भी मुकम्मल होता है और सच्चाई के एतबार से वो हमेशा सच्चा होता है। नबी की जुबान से कभी झूठ सादिर नहीं होता। नबी जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो जब भी बल्कि बात करता है तो रब की इज़्ज़त से उसकी इजाजत से बात करता है।
تو یہ کچھ چیزیں آج میں نے جو نبوت کے اعتبار سے یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے کچھ سوالات آپ احباب کے سامنے رکھے، ان کے جواب عرض کیے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں مزید ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کو جانتے ہوئے اس کو سمجھ کر صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔